सच हक ते इंसाफ की आवाज नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज टॉक रेडियो KRPI 1550 AM बैंड के उत्ते सुन रहे हो। प्रोग्राम के अगले हिस्से दे विच क्योंकि यतन हुंदा इन्हां प्रोग्रामां दे विच वध तों वध जिहड़ी जागृति है अवेयरनेस है साडी कम्यूनिटी दे विच आवे ते दुनिया भर तो कोशिश करीदी है कि वो रूहां वो शख्सियतां लभ के लिआंदियां जाण जिन्हां ने जिंदगी दे विच कोई प्राप्ति कीती एजुकेशन लई है मेहनत कीती है किताबां लिखियां ने। डॉक्टर बलवंत सिंह ढिल्लों साडी कम्यूनिटी दे विच एक ऐसा नाम है जिहड़े उगे सिख हिस्टोरीयन ते थियोलॉजियन ने जिन्हां ने बकायदा दर्जना ही किताबां लिखियां ने ते अजकल अगले हफ्ते साडे अपने सरी शहर दे विच आ रहे ने। जिवें मैं जिक्र कीता है कि 23 तरीक नूं इन्हां ने बकायदा जिहड़ा जिन्हों क्रिस्टल हाल कहिंदे सी उस हाल दे विच 3 वजे इन्हां ने विचारां साझियां करनियां ने। डॉक्टर साहब दीयां लिखतां दे विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का विरसा ते विरासत अर्ली सिख स्पिरिचुअल ट्रैडिशन होर बहुत ज्यादा किताबां ने। बंदा सिंह बहादुर के फारसी स्रोत प्रमुख सिख ते सिख पंथ इंटरफेस स्टडी ऑफ गुरु ग्रंथ साहब ते उहदे नाल सिख इतिहास की फारसी इतिहासकारी यानी कि अनगिनत किताबां ने बहुत मेहनत करके इन्हां किताबां नूं लिखिया। ते डॉक्टर साहब ने अज क्योंकि 400 साला 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का मनाया जा रहा है। भावें साडियां धार्मिक जथेबंदियां ये मनाउण दे विच नगर कीर्तन कढ लै होने ने, कीर्तन दरबार करवा लै होने ने, ढाडी दरबार कथा दरबार कवि दरबार हो गया होने ने, परंतु किहो जी शख्सियत के मालक सन बाबा बंदा सिंह बहादुर या गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ये बारे शायद वो विस्तार दे विच ना जिक्र कर सके होण। ते अज मैं बेनती की है डॉक्टर बलवंत सिंह ढिल्लों होना नूं वो प्रोग्राम दिलां दी सांझ दे विच आके जिहड़ी 400 साला शताब्दी मनाई गई है ते बहुती बारी इतिहासकार अपने आप नूं इतिहासकार लिखते हैं पर जदों उन्हां दे इतिहास नूं पढ़ीदा है ते कई बारी हासा भी आउंदा ते कई बारी रोना भी आउंदा है कि ज्यादा समा गुरु साहब दा 20 वरे तो वध भोरे दे विच ही बिता दिंदे आ, तो भोरे च बैठे रहने। आओ फिर स्वागत करते हैं डॉक्टर बलवंत सिंह ढिल्लों जी का। डॉक्टर साहब दिलां दी सांझ KRPI रेडियो 1550 AM बैंड ते दिल दीआं गहराइयां चों स्वागत है जी। सरदार कुलदीप सिंह जी दिलां दी सांझ विच शामिल होए सरੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ बहुत ही सत्कार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। डॉक्टर साहब वैसे तो कई बारी ये नहीं कि मैं तुहाडे तुसीं मेरे नाल इस वेले प्रोग्राम दे विच जुड़े होए हो इस करके कह रहे हैं कई बारी जदों सिख पंथ दे विच हिस्टोरीयन लभी दे आ ना ते बड़ा औखा हुंदा है कि किहड़े हिस्टोरीयन ते जिन्हां ने सिख इतिहास लिखे उहदे ते इतबार कीता जावे किहड़े ते ना कीता जावे। पर मैनूं माण है तुहाडीआं कई किताबां पढ़न दा मौका भी मिलिया और मेरी लाइब्रेरी दा शिंगार भी ने कुछ किताबां तुहाडीआं। अज थोड़ा जिहा जानना चाहुंदे आ भावें तुसीं फारसी दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर दे उत्ते बड़ी खोज कीती है पर अज आपां गल करांगे तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निदे आवे धाए सब थाई हुए सहाय। रोजाना सिख दोनों वक्त अरदास करता है। 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के जीवन
ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਰੀਐਂਟਲਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢੇਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਾਗੀ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ, ਲੁਟੇਰਾ, ਡਕੈਤ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰੀ ਬੂਟਰ, ਪਲੰਡਰ ਐਂਡ ਰਿਫਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਾਏ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਸਨ ਜਾਂ ਰਾਖੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਾਵੈ ਤਾਏ, ਤੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤ ਨੌਰੰਗ ਉਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਦੋਨੋਂ ਜਗਤ ਮੈਂ ਭਇਓ ਉਜਾਗਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਜੀ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ 13-14 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਬਟਾਲੇ ਰਹੇ। 11.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਣਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਮੱਲ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦ ਵੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਣਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਧੀਰਮੱਲ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਰਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਚੁਆਇਸ ਵਾਲਾ।
ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜੋ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਮਰਿੱਧ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ, ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਦੀਪ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਚਿਟਾਗੋਂਗ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਾਲਾ ਪਾਕਪਟਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਅਗਰਤਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਚਿਟਾਗੋਂਗ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਨੇਹ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦਾਨੀ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ 11.5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮਾਝਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਮਲ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਰੋਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਯੁਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਹਰ ਸਨ ਤੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਿਓਲੋਜੀ ਕਹੀਏ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ 59 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚਤਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁੱਪਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਤਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਕਲਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਤੱਤ ਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,
ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਨਵ ਸਿੱਖੀਏ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਹਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਵ ਸਿੱਖੀਏ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੋਝ ਭੇਦ ਬੜੇ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਲਵਲਾ ਖੇਜ਼ ਹਨ। ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਜਾਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ, ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਏ ਬਖਾਨ। ਗਿਆਨੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸੱਜਣ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ 18442471550 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ, 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੀ। KRP ਰੇਡੀਓ 1550 AM ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਵਰੇ ਹੋਰੇ ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀ ਗਈ? ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ? ਸਰੋਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਦਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਖਾਰੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਤਬੇਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਚਰਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਬੈਲ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੈਲ ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਗਦ ਰਚਨਾ ਤੇ ਪਦ ਰਚਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਕਵੀ ਵੀ ਸਨ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਖਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 21 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ 31 ਕੁ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਸਟ ਸਨ, ਖੁਸ਼ਨਵੀਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ਨਵੀਸ, ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਿਰਤੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਾਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰਸਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜਮਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕਰਸਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕਰਸਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਸਨ, ਮੋਢੀ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨਵੀਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਏਦੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਾਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰੁਚੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗਦਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੱਤ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਖੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ, ਡੂੰਘੀ ਆਪਣੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਢਾਕਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਬੱਠਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹ 20 ਸਾਲ ਜੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕਰਸਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਜਮਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ 21 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾਂ ਯਾਦ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਚੰਗੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਠਰਮਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਸਨ, ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਧੀਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਬਰਸਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਜਵਾਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਤਾਣ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵਾਂਗ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਲਓ, ਮੀਰੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 2 ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਕੈਨਿਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ਦੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ
ਇਹ 20 ਵਰੇ ਭੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਚਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨਵੀਸੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਕਰਸਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਤੇ ਪੱਤਰ ਕਲਾ, ਖੱਤ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਕਾਲੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਮਾਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੈਨਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਵੀ ਕਲਾ, ਦੇਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੂਕ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਹੈ, ਛਿਨਮੈ ਰਾਓ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੀ, ਰਾਓ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਰੇ, ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ, ਯਹ ਤਾਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਵਾਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਤਾਈ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ, ਭੈ ਭੰਜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ, ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਕਾਇਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿਰਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਅਭੇਦੀ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਅਭੇਦੀ ਕਿਲਾ ਸਚਾਈ ਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜਾਮਨ ਸੀ। ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਨੇਕੀ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ, ਇੱਕ ਬੇਖੌਫ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਕਵਚ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਰਾ ਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ।
ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਫਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੇਣ ਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਭਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸੈਲਫ ਅਪਰੈਸਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਤਮ ਚੀਨਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਖੁਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਮਨ ਰੇ ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਤੈ ਬੋਰਾ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕਮਤ ਤੈ ਕੀਨੀ, ਮਨ ਰੇ ਸਾਚਾ ਗੋ ਵਿਚਾਰ, ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਖੋ ਹਰਨਾਮਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਂਤਰਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦੀ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਤੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੂਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੇ ਨਾਇਨ, ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮਣ ਵਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਬੇਖੌਫ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਗਰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਗਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਹਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਲ ਕਰੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਜਿੰਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਹਿਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਓਪਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮੀ 3 ਵਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮੀ 3 ਵਜੇ ਇੰਪਾਇਰ ਹਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਰਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਿਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਖਲਵਾੜ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਅਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਮੈਂ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫਿਰਕੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੀਣੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਹੋਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਣਿਆਂ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਪਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭੰਗੂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਜੋ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਆਨ ਨਾ ਮੰਨ ਆਨ ਕੀ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਖਬਰਨਵੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੰਗੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਬਾहें ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਬਾहें ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਦਾ ਗਾਇਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਬਰਸੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਨੇਕੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਕਵੀ ਰਾਈਟਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਅਵਲ ਉਲ ਹਵਾਕੀਮ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਹੈ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਤਿਆਰ। ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰੋਸੀ ਦਾ।